Hello everyone, welcome to eKuhipath. This is Hemanta Dutta and welcome back to the second class of our new Assam-specific series which focuses on the most important topics on Assam for our upcoming APSC mains. আমি জানো যে বেছি দিন আৰু নাই মেইনছ হলে সো এটো এটা লাষ্ট মিনিট ৰিভিজন টাইপ সিৰিজ হয় যাতে আপোনালোকৰ ৰিভিজন হয় ধুনিয়াকে ইম্পৰ্টেন্ট টপিকস বিলাক এবাৰ আকৌ ভালকে চাই যাব পাৰে একেলগে আমি হেখিনি বস্তু চাম ঠিক আছে আৰু ৰিসেন্টলি আপোনালোক কেজনমান ষ্টুডেন্টছে আমাক কৈছিলে যে অসমৰ ইম্পৰ্টেন্ট পাৰ্সোনালিটিজ অন নিউজৰ ওপৰত এটা ক্লাস আনিব লাগে সো বিকজ অফ দ্যাট আমি আজি ইম্পৰ্টেন্ট পাৰ্সোনালিটিজ অন নিউজৰ ওপৰত ক্লাসটো আনিছো আপোনালোকলে ঠিক আছে সো লেটস স্টার্ট দ্য ক্লাস সো পাৰ্সোনালিটিজ ইন নিউজ প্ৰথম টপিকটো আমি আজি লম Jatin Goswami the living legend of Satriya dance আপোনালোকে সাকি এবাৰ বহুতবাৰ নিউজত সত্ৰিয়া ডান্স লেজেন্ড Jatin Goswami বিষয়ে পঢ়ি আছে পাইছে বহুতবাৰ সো তেওঁ বিষয়ে এবাৰ এক্সামত আহাৰ সম্ভাৱনা আছে সো আজি আমি Jatin Goswami ফাৰ্স্ট আমি লওঁ সাউসুন তেওঁৰ বিষয়ে আমি কি কথা জানিব লাগে যাতে আমি এক্সামত যদি তেওঁ ৰিলেটেড কিবা কোৱেশ্চন আহে আমি ধুনিয়াকে এপ্ৰোচ কৰি পেলাই লিখি আহিব পাৰো ঠিক আছে সো আমি অলপমান ইন্ট্ৰোডাকচন চাই লওঁ তেওঁ Jatin Goswami was born on 2nd August 1933 in Adhar Satra, Dergaon, Assam, is a pioneer and torchbearer of Satriya dance, one of the India's first classical dance form recognized by Naitya Shastra. ঠিক আছে he was the pioneer and torchbearer of Satriya dance. So Satriya dance originated Satriya dance বিষয়ে অকমান দিছো 17th century devotional performances of Vaishnavite monasteries satras established by Srimanta Sankardev. So Goswami has been instrumental in modernizing, popularizing and preserving this ancient art form while maintaining its traditional root. So traditional root khini maintain rakhiu teo modernize korat help korisile. Teo popularize and preserve korat Satriya dance ok help korisile. Teo bahut yogdan ase, teo bahut contribution ase etu khetrot. Thik ase? So ami next saw ki early life and training bikhoy okoman sailom. So he began training under renowned gurus like Rameshwar, Pathak, Banhir Sharma. He immersed himself in Assamese devotional literature, traditional music, temple rituals which laid the foundation of his classical choreography. Emphasized discipline, precision and spiritual depth in dance. Teo danceot ami hekhini dekha pau. His discipline, his precision, his spiritual depth teo jiman asile he bostukhini reflect hoy teo danceot through di. Okay? So মই ইমান বেছি ডিটেইলছত বস্তুখিনি কৈ নিনিও বিকজ পিডিএফ টো অলৰেডি মই আপোনালোকক দিয়ে দিম সো আপোনালোকে তাৰ পৰা পঢ়ি পেলাই ভালকে ৰিভাইজ কৰিব পাৰিব আৰু এইখিনি বস্তুত মানে ইমান বুজাব লগা একো নাই ৰাইট সো আপোনালোকে পঢ়িলে ধুনিয়াকে বুজি পাব এই কথাখিনি সো মই ইমান ডিটেইলছত নুবুজাও মই অলপমান যিমান পাৰো ব্ৰিফলি বুজাই আছো সো মেজৰ কন্ট্ৰিবিউশন বুলি ক'বলৈ গ'লে তেওঁ হি ৰিভাইভড এণ্ড পপুলাৰাইজড Satriya dance Okay, মানে international platform, national international platforms of তেওঁ Satriya dance ok nisile. Because of that, Satriya dance aru besi identity, aru besi popularization hoisile. So he had a very big role in that. So he made the art form accessible to audiences beyond Assam, integrating theoretical storytelling and expressive choreography. ঠিক আছে then another major contribution his is choreographies and performances jeneke applied holo Krishna Lila Rukmini Haran Brahmaputra Anuradha table hebilak famous work hoy teo and his work blend mythological story with social messages keeping tradition alive while appealing to modern audience so tradition and modernity duitar majot he fusion to teo anisil he connection to teo banai rakhisil juntur karone teo aji iman ejon popular Satriya practitioner hoy Satriya dancer hoy so he bostutu ami likhibo lebo express koribo lebo through our words in our writings thik ase amar answers ot then institutional contribution he founded Satriya Nritya Niketan in Guwahati teo found korisile then teo hundreds of dancers India aro Assam train korisile so hetu eta bahut dangor teo contribution hoy then national and international recognition teo anisile He represented Assam at cultural festivals worldwide cultural festivals bilakor Assam represent korisil strengthening India's soft power through classical art ঠিক আছে so awards and honors er khetrot তেওঁ Padma Bhushan paisile for outstanding contribution to art and culture Padma Shri paise for pioneering work in Satriya Sangeet Natak Academy award paise for recognizing excellence in classical dance or multiple Assam state awards and recognition from Sahitya Nritya Samiti হেখিনি বস্তু আপোনালোকে ইনক্লুড কৰিব তেওঁৰ বিষয় আহিলে
তেওঁ নিউজত কিয় আছিলে বিকজ তেওঁ ৰিসেন্টলি আমি 2025ত পদ্ম ভূষণ পাইছিলে ফৰ হিজ লাইফ টাইম ডেডিকেশ্যন টু সত্ৰিয়া which is a huge achievement for him as well as for the whole Assam, right? Then media highlighted his role in preserving Assamese heritage, inspiring new generations to learn classical arts. So আমি এইখিনি বস্তু ইনক্লুড কৰিব পাৰিম আমাৰ APSC answers যদি art and culture related আমাৰ আহে আমি অকল তেওঁৰ বিষয়ে বুলি নহয় যিকোনো art and culture related questions যদি আহে য'ত আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ তেওঁৰ বিষয়ে as an example আমি তাত আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে so relevance for APSC means GS1 ত আহিব পাৰে যেনেকৈ ধৰি লওক এনেকুৱা টাইপৰ আমি ইউজ কৰিব পাৰিম যদি আহে role of classical dance in preserving culture, intangible heritage, Assamese culture, art forms, তেনেকুৱা টাইপৰ টপিকছত আমি এইটো ইনক্লুড কৰিব পাৰিম about him. Then essay আমাৰ আহিব পাৰে cultural heritage as a tool for social awareness and national integration. Then Assam-specific answer আহিব পাৰে যে example of Satriya dance revival, Jatin Goswami's institution, international recognition, তেনেকুৱা টাইপৰ টপিকত আহিব পাৰে. Then current affairs ৰ আহিব পাৰে Padma Bhushan Award in 2025, recent performances and cultural programs. তেনেকৈ আমাৰ আহিব পাৰে এক্সামত ঠিক আছে দেন মডেল কুৱেশ্যনো মই ইয়াত দি দিছোঁ আৰু মই এইটো পঢ়ি নিদিওঁ আপোনালোকে PDF-ত চেক কৰি ল'ব কাইণ্ডলি ইয়াত মই দি দিছোঁ ভালকৈ ইন্ট্ৰডাকশ্যন বডি কনক্লুজন গোটেইখিনি দিয়া আছে আপোনালোকে ভালকৈ চাই ল'ব দেন টপিক 2ত আহোঁ Rana, Pratap, Kalita, Assam's pride in Indian defense. So, আমি Rana, Pratap, Kalita বিষয়ে বহুত নিউজত পাই আছিলোঁ, right? So, Lieutenant General retired Rana Pratap Kalita is a distinguished military leader from Assam, recently awarded the Assam Vaibhav. তেওঁ Assam Vaibhav পাইছিলে, the state's highest civilian honor. Assam Vaibhav তেওঁক দিয়া গৈছিলে, আমাৰ ষ্টেটৰ highest civilian honor. So, he is the first Assamese officer to serve as General Officer Commander-in-Chief of the Eastern Command, reflecting Assam's significant contribution to India's national defense and strategic leadership. ঠিক আছে? And his career exemplified leadership, discipline, dedication. তেওঁৰ career আমি এইখিনি বস্তু দেখা পাওঁ. And it makes him a inspiring figure for Assam as well as for India. তেওঁ early life and training of বিষয়ে চাওঁ he was born in Assam he joined the Indian Army early showing exceptional aptitude for leadership and strategic thinking তেওঁ leadership আৰু strategic thinking টো আমি সঁচাকৈ praise কৰিব লাগিব আৰু তেওঁ trained rigorously in military operation logistics and personnel management he gained experience in domestic and international mission including UN peacekeeping assignments in Sierra Leone and Sudan. ঠিক আছে এইখিনি বস্তু তেওঁ early life and training ৰ বিষয়ে then major contribution ক'ব গ'লে he served for over 40 years in the Indian Army rising to Lieutenant General. He held key positions কি পজিশন তেওঁ হেল্ড কৰিছিল সেইখিনি বস্তু ইয়াত দিয়া আছে General Officer commanding in chief General Officer commanding then Director General এইখিনি বস্তু আপোনালোকে চাই ল'ব এইখিনি ইয়াত মই দি দিছোঁ তাৰপিছত strategic and international engagement he represented India in UN peacekeeping mission এইখিনি চালোঁ Sierra Leone and Sudan contributed to national level military strategy and operational planning showcasing Assam's role in India's defense framework ঠিক আছে then institutional and public contribution তেওঁৰ আছিলে বহুত post retirement he delivered lectures on operation sindoor দেখিছে operation sindoor ক্ষেত্ৰটো educating youth and citizens on Indian strategic and diplomatic successes he promoted awareness about military operation and leadership তেওঁ awareness promote কৰিছিলে military operation leadership ওপৰত students বিলাকক inspire কৰিছিলে আৰু সেইবিলাক contribution হয় তেওঁৰ and defense aspirants তেওঁলোককো inspire কৰিছিলে যোনে future হেতু ফিল্ডত আহিব বিচাৰে So, তেওঁ awards and honors আমি এইখিনি বস্তু ইয়াত দিয়া আছে Assam Vaibhavটো পাইছিলে আমি গম পালোৱে তাৰপৰা military decorationsও পাইছিলে recognizing distinguished service and operational excellence international recognition through UN mission for service in peacekeeping and security operation ঠিক আছে international recognitionও পাইছিলে through UN missions okay then newsত কিয় আছিলে যে অসম বৈভৱ পাইছিলে for lifetime contribution to national defense
সো হেতু কাৰণে তেওঁ নিউজত আছিলে and his career highlighted Assam's representation in top defense leadership role অসমৰ representation এটা ডিফেন্সৰ এটা টপ ৰোলত অসমৰ আমাৰ representationটো তেওঁ হাইলাইট কৰিছিলে তেওঁৰ কেৰিয়াৰে হাইলাইট কৰিছিলে আৰু তেওঁৰ leadership quality and his skill his hard working ability হেখিনি কাৰণে তেওঁক বহুত ৰেসপেক্ট দিয়া হয় right so recent media coverage focused on the post retirement lectures and public engagement emphasizing strategic and operational insights so ekhini bosu ami newsot তেওঁ বিষয়ে পাই আছো ঠিক আছে so I just দি দিছো বস্তুখিনি অলপ ডিটেইলছত APSC মেইনছৰ কাৰণে GS1 3 essay paper Assam specific গুটেখিনি কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায় যদি ধৰি লওক GS1 ত এনেকুৱা টাইপৰ টপিক আহে Assam's contribution to nation building role of SMEs in national security এনেকুৱা টাইপৰ টপিক যদি আহি যায় তাত আমি তেওঁ বিষয়ে মেনশন কৰিব পাৰো দেন GS3 যদি আহি যায় Indian Armed Forces defense leadership border security UN peacekeeping mission তেনেকুৱা ৰিলেটেড যদি কিবা টপিক আহে তাতো আমি তেওঁ বিষয়ে মেনশন কৰিব পাৰো দেন এছেজত আহিব পাৰে leadership and nation building ৰ ওপৰত যদি কিবা টপিক আহে তাত আমি তেওঁ এক্সাম্পল দিব পাৰো national integration and Assam's role India's security challenges and strategic leadership হেবিলাক টপিকত যদি কিবা এছে আহে আমি তাত তেওঁ এক্সাম্পল দি পেলাই ধুনীয়াকৈ লিখিব পাৰো ঠিক আছে আৰু Assam specific answers আহিব পাৰে যে ফাৰ্স্ট Assam is in UN mission Assam behavior হেবিলাক ৰিলেটেড যদি অসম স্পেসিফিক answers মানে অসম স্পেসিফিক যদি আহি যায় তেনেকৈ ডাইৰেক্টলি তেওঁ বিষয়ে আহি যাব পাৰে ডাইৰেক্টলি আহিলেতো আমি চালুৱে এই বস্তুখিনি এইখিনি বস্তু আপোনালোকে মনত ৰাখি পেলাই লিখি দিলে হ'ব সো কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স বেসড আমি এটো চালু যে তেওঁ অসম বেভে পালে অপাৰেশন সিন্দুৰ লেকচাৰ্স মিডিয়া কভাৰেজ হেখিনি বস্তু আমি মেনশন কৰিব পাৰো যদি কাৰেন্ট এফেয়াৰ্সৰ আহে আমি মানে এইখিনি বস্তু আমি এক্সাম্পল হিচাপে লিখিব পাৰো ঠিক আছে সো ইয়াতো মই মডেল কোৱেশ্চনৰ আনসাৰ দি দিছো এটো বস্তু আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰে সো থাৰ্ডত আমি আহিছো নীলমণি ফুকন দ্য ভয়েস অফ Assamese poetry নীলমণি ফুকনৰ বিষয়ে আমি মাজে মাজে পাই থাকো নিউজত ৰাইট So he was born in 1933 is one of Assam's most celebrated modernist poet he was a modernist poet hoy known for his unique style that blends symbolism Assamese cultural ethos and contemporary themes ami teo writings jot ami eta unique blend dekhu of symbolism Assamese cultural ethos aru contemporary themes opor ami teo lekhoni bilak pray দেখা পাইছো ঠিক আছে he was renowned for integrating Assamese heritage myths and cultural imagery with modernist expression te modernist expression ere অসমৰ মানে cultural heritage খিনি myth pur আৰু classical imagery integrate কৰিছিল বুলি কোৱা যায় ঠিক আছে তেওঁ পদ্মশ্ৰী পাইছিল 2019 ত and সাহিত্য একাডেমি এৱাৰ্ডো পাইছে তেওঁ that reflecting national recognition of his military contribution ঠিক আছে so Phookan's poetry serves as a bridge between traditional literary heritage and modern literary discourse so their writings bilako eta bridge or is now between tradition and modernity so making him an essential personality for APSC aspirant studying so amar karone bahut important hoi jay their bikhoye pohato their bikhoye janato aru their bikhoye ahiboi pare exam ot aru ami dhuniyake likhi ahibo paribo lage ejon okhomia hisabe thik ase so early life and education bikhoye ami saw he was born in 1933 He graduated from Guwahati University, later becoming a lecturer in Assamese literature. He was influenced by classical Sanskrit and Assamese literature, along with exposure to modernist poetry trends. He developed a style marked by lyrical symbolism, evocative imagery, and philosophical depth. So, time eta nijor style asile jot mane symbolism, lyrical symbolism use korisil, imagery use korisil, philosophical depth asile bahut teo writing on, right? So hekhini bostu teo bikhoye about his life so teo major contribution keta manu sailo te major contribution literary work boli kobole gole ami ekhini sam poetry collection like kobita rudrachaya prahari hekhini bostu ami dekhu he was known for blending modernist poetic technique with Assamese tradition his poem reflected their poem bilake human emotions bilak reflect korisil Assamese identity reflect korisil nature philosophical inquiry heblak bostu reflect korisil their writings bilakot and his influence on Assamese literature he's inspired new generation notun generation writings or notun generation inspire korisil of poets and writers teo modernist sensibilities promote korisilen cultural root khini neheruai pela ami modernist sensibility keneke pela ami rakhibo paru he bostu to teo promote korisile so teo Assamese literature
he worked, studied in Assamese literature courses across India, making him a reference point in exams. Next, recognition and honors. তেওঁ পাইছিলে পদ্মশ্ৰী 2019 then Sahitya Academy Award পাইছিলে and Sahitya Sabha Award আৰু multiple state level literary recognition তেওঁ পাইছে নিজৰ whole lifetime. তেওঁ নিউজত আছিলে because recent retrospective and literary festival in Assam highlighted his lifelong contribution to Assamese poetry. Media coverages emphasizes his role in modernizing Assamese literature, inspiring younger poets and students. ঠিক আছে সো সেই বস্তুখিনি তেওঁ নিউজত আছে আমি বহুতবাৰ দেখি থাকোঁ বহুতবাৰ আমি পায়ে থাকোঁ পেপাৰত এবাউট হিম সো সেই বস্তুখিনি তেওঁৰ বিষয়ে জানাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু তেওঁৰ বিষয়ে আহি যাব পাৰে এক্সামত অ'কে হি ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ এক্সাম সো GS পেপাৰ যদি এনেকুৱা টপিক আহে ধৰি লওক এক্সাম্পল অফ মডাৰ্ণ এছামিজ লিটাৰেচাৰ কালচাৰেল হেৰিটেজ এণ্ড লিটাৰেৰী মুভমেণ্ট সো তেনেকুৱা টপিকত আমি তেওঁৰ বিষয়ে এক্সাম্পলত লিখিব পাৰোঁ দেন এছেত আহিব পাৰে লিটাৰেচাৰ এজ এ ৰিফ্লেকশ্যন অফ ছ'চাইটি প্ৰিজাৰ্ভিং কালচাৰেল আইডেণ্টিটি থ্ৰু লিটাৰেচাৰ তেনেকুৱা টপিক যদি আহি যায় কেতিয়াবা তেতিয়া আমি তেওঁৰ বিষয়ে লিখিব পাৰোঁ দেন আছাম স্পেচিফিক এনচাৰ আহিব পাৰে নীলমণি ফুকনছ মডাৰ্নিষ্ট পয়েট্ৰি এজ এ এক্সাম্পল অফ এছামিজ আইডেণ্টিটি এণ্ড কালচাৰেল প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন এনেকুৱা টাইপত আহিব পাৰে আমাৰ আছাম স্পেচিফিক পেপাৰখনত ডাইৰেক্টলি তেওঁৰ বিষয়ে আহিব পাৰে আৰু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ মানে লিটাৰেৰী ফেষ্টিভেলছ ৰেট্ৰস্পেক্টিভ ৰিচেণ্ট ৰিকগনিশ্যন বা পদ্মশ্ৰীৰ বিষয়ে যদি আমি লিখোঁ তেতিয়া আমি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ যদি এক্সাম্পলছ দিওঁ তেতিয়া আমি তেওঁৰ বিষয়ে এড কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে হাউ টু এপ্ৰ'চ ইন মেইনছ তাতে মই কেইটামান অকণমান ডিটেইলছত দি দিছোঁ এইখিনি বস্তু ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় চাই ল'ব পাৰে আপোনালোকে ধৰি লওক ইণ্ট্ৰডাকশ্যন আমি কেনেকৈ লিখিম কণ্ট্ৰিবিউশ্যন লিখিলোঁ উইদিন আছামিজ ইন লিটাৰেৰী ট্ৰেডিশ্যন দেন বডিত আমি তেওঁ লিটাৰেৰী ৱৰ্কছখিনি ষ্টাইল ইনফ্লুৱেঞ্চ ৰিকগনিশ্যন সেইখিনি হাইলাইট কৰিলোঁ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আমি ইণ্টিগ্ৰেট কৰিলোঁ কনক্লুজনত আমি কেনেকৈ লিখিলোঁ সেইখিনি বস্তু অকণমান শ্বৰ্টত মই দি দিছোঁ চাই ল'ব পাৰে ঠিক আছে মডেল কুৱেশ্যনো ইয়াত দিছোঁ ডিছকাছ দ্য কণ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ নীলমণি ফুকন টু মডাৰ্নাইজ আছামিজ লিটাৰেচাৰ এণ্ড দ্য ছিগনিফিকেঞ্চ ইন প্ৰিজাৰ্ভিং কালচাৰেল আইডেণ্টিটি তেনেকৈ আহিব পাৰে চ' তাত আমি এটা মই শ্বৰ্ট মানে এটা মডেল এনচাৰ মই দি দিছোঁ চাই ল'ব এইটো তো মই পঢ়ি নুশুনাওঁ আৰু তাত একো মানে বুজাবলগীয়াটো নাই ইয়াতে চ' মানে মই অকণমান ফাষ্ট কৰিছোঁ কাৰণ ইয়াত ইমান বুজাব লগা একো নাই ক্লাছটোত সেইখিনি বস্তু পঢ়িলে ধুনীয়াকৈ বুজি পাবই আৰু PDFটো থাকিবই চ' আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ৰিভিজন কৰি ল'ব পাৰিব চ' নেক্সট আমি আহি গৈছোঁ পাৰ্বতী বৰুৱা দ্য কুইন অফ কাজিৰঙা এণ্ড ৱাইল্ড লাইফ কনজাৰ্ভেশ্যনিষ্ট Parbati Barua, widely known as the Queen of Kaziranga, is a pioneering wildlife conservationist from Assam. Born into the royal family of Kaziranga, she dedicated her life to protecting Assam's one-horned rhinoceros and its unique biodiversity. Parbati Barua has played a crucial role in wildlife research, anti-poaching efforts, and environmental awareness, making her a key figure in Assam's ecological and conservation landscape. Okay, তেওঁৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন বহুত আছে আমাৰ ৱাইল্ড লাইফ প্ৰটেকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত ৱাইল্ড লাইফ ৰিচাৰ্চৰ ক্ষেত্ৰত এণ্টি পচিং নহ'বৰ কাৰণে তেওঁ বহুতখিনি এফৰ্ট দিছে তেওঁৰ ফালৰ পৰা বহুত যোগদান আছে দেন এনভাইৰমেণ্টেল এৱেৰনেছৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ বহুত কাম কৰিছে চ' তেওঁ আছামৰ ইক'লজিকেল এণ্ড কনজাৰ্ভেশ্যন লেণ্ডস্কেপত মানে তেওঁৰ বহুত নাম আছে ঠিক আছে আৰু আমি তেওঁৰ বিষয়ে জানিবই লাগে ডিটেইলছত অলপ যাতে আমি এক্সামত যদি আহি যাব পাৰে ইটছ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট টু নো এবাউট হাৰ চ' আমি কথাখিনি যাতে ভালকৈ লিখি আহিব পাৰোঁ এক্সামত আহিলে সেইটো কাৰণে আমি অলপমান চাব লাগিব ঠিক আছে চ' হাৰ ৱৰ্ক ব্ৰিজেছ ছায়েন্স কনজাৰ্ভেশ্যন কমিউনিটি এংগেজমেণ্ট মেকিং হাৰ হাইলি ৰেলেভেণ্ট ফৰ APSC মেইনছ টপিক অন এনভাইৰমেণ্ট বায়'ডাইভাৰ্চিটি এণ্ড আছাম স্পেচিফিক চ' এনভাইৰমেণ্ট বায়'ডাইভাৰ্চিটি এণ্ড আছাম স্পেচিফিক যদি টপিক আহে তেওঁৰ বিষয়ে যদি আমি লিখোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ এনচাৰ্ছখিনি ষ্ট্ৰং হ'ব ভাল হ'ব ঠিক আছে আৰ্লি লাইফ এণ্ড এডুকেশ্যনৰ বিষয়ে অকণমান চাওঁ শ্বি ৱাজ বৰ্ণ এণ্ড ৰেইজড ইন কাজিৰঙা আছাম ইন এ ফেমিলি কানেক্টেড টু দ্য ৰিজনছ হিষ্ট্ৰী এণ্ড ৱাইল্ড লাইফ ডেভেলপড এন আৰ্লি ফেচিনেশ্যন উইথ ৰাইনোজ এণ্ড ফৰেষ্ট ইক'ছিষ্টেম ঠিক আছে She pursued wildlife biology and conservation studies, combining traditional knowledge with modern scientific method. Their major contribution is wildlife conservation. Wildlife conservation is a contribution. So she pioneering research on one-horned rhinoceros, elephant, and other endangered species in Assam. They research korise. She implemented strategies to curb poaching and habitat destruction, significantly contributing to Kaziranga's ecological stability.
ওকে তেওঁ পোচিংখিনি কমাবলৈ ক'লে কাৰ্ভ টু কাৰ্ভ পোচিং মানে পোচিং যে হৈ থাকে ইলিগেল পোচিংবোৰ সেইবোৰ মানে কাৰ্ভ কৰিবৰ কাৰণে সেইবোৰ ৰখাবৰ কাৰণে তেওঁ ষ্ট্ৰেটেজিজ আনিছিলে আৰু হেবিটেট ডিষ্ট্ৰাকশ্যন যে হৈ থাকে সেইবিলাকৰ কাৰণে তেওঁ ভেৰিয়াছ ষ্ট্ৰেটেজিজ ইমপ্লিমেণ্ট কৰিছিলে হুইচ কণ্ট্ৰিবিউটেড ছিগনিফিকেণ্টলি টু ষ্টেবিলাইজ কাজিৰঙাৰ ইক'ছিষ্টেম তেওঁৰ বিষয়ে কাজিৰঙাৰ ইক'ছিষ্টেমটো বহুতখিনি ষ্টেবিলাইজ হৈছে Community engagement, she worked with local communities to promote wildlife awareness and sustainable tourism. She advocated for human-wildlife coexistence. Local communities লগত তেওঁ work কৰিছে wildlife awareness and sustainable tourism promote কৰিবৰ কাৰণে ঠিক আছে তাৰোপৰি তেওঁ হিউমেন ৱাইল্ড লাইফ কোএক্সিষ্টেন্সৰ কাৰণে এডভোকেট কৰিছিল যাতে আমি মেন এনিমেল কনফ্লিক্ট ইমান নহয় হিউমেন আৰু ৱাইল্ড লাইফ একেলগে মিলি থাকিব পাৰে কোএক্সিষ্ট কৰিব পাৰে ৰিডিউচিং কনফ্লিক্ট ইন এৰিয়াজ সাৰাউণ্ডিং নেশ্যনেল পাৰ্ক চ' নেশ্যনেল পাৰ্ক এৰিয়াজৰ সাৰাউণ্ডিং এৰিয়াজবিলাকত আমি বহুত কনফ্লিক্ট দেখা পাওঁ ৰাইট চ' সেইখিনি বস্তু যাতে নহওক কনফ্লিক্টছবিলাক কমক সেইটো কাৰণে তেওঁ মানে নিজৰ ভইচ ৰেজ কৰিছিলে তেওঁ ইনিচিয়েটিভছ লৈছিলে এফৰ্ট দিছিলে চ' ৰেকগনিশ্যন এণ্ড এৱাৰ্ড আমি ক'ব পাৰোঁ ইনভাইটেড টু দ্য ৰিপাব্লিক ডে এট হোম 2025 ইভেণ্ট এট ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱন তেওঁৰ মানে আউটষ্টেণ্ডিং কণ্ট্ৰিবিউশ্যন টু ৱাইল্ড লাইফ কনজাৰ্ভেশ্যনৰ কাৰণে তেওঁক ইনভাইট কৰা গৈছিলে আৰু আমি ডকুমেণ্টাৰীজ ৱাইল্ড লাইফ জাৰ্নেল মিডিয়াত আমি দেখিয়ে থাকোঁ তেওঁৰ ডেডিকেটেড কনজাৰ্ভেশ্যন লিডাৰশ্বিপৰ তেওঁ কোৱালিটিজখিনিৰ কাৰণে তেওঁক প্ৰেজ কৰিয়ে থকা হয় আৰু সেই বস্তুটো আমি পায়ে থাকোঁ প্ৰায় আৰু ছেভাৰেল নেশ্যনেল এণ্ড ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰেকগনিশ্যনছ পাইছে তেওঁ ফৰ হাৰ ৰিচাৰ্চ এণ্ড ফিল্ড ৱৰ্ক ইন বায়'ডাইভাৰ্চিটি প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন চ' তেওঁ নিউজত আছিলে ক'লোৱে মই সেইটো ৰিপাব্লিক ডে অনাৰ কৰিছিলে এমং ডিষ্টিংগুইছ চিটিজেনছ ইন নিউ দিল্লী চ' she was recognized for decades of service in protecting তেওঁ কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কৰ কাৰণে বহুতখিনি কৰিছে for decades of service তেওঁ দিছে and awareness raise কৰিছে for Assam's biodiversity so তেওঁ নিউজত থাকে and media coverage highlights her role in preserving endangered species and promoting Assam tourism so সেই বস্তুটোৰ কাৰণে তেওঁ প্ৰায় নিউজত থকা আমি দেখা পাওঁ আৰু সেইটো কাৰণে তেওঁ ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় from our exams perspective ঠিক আছে আসাম মিনছত আমি কেনেকৈ ইউজ কৰিব পাৰোঁ এবাউট হাৰ ডাইৰেক্টলিতো তেওঁৰ বিষয়ে আহি যাব পাৰে আসাম স্পেচিফিক পেপাৰত তাৰোপৰি যদি এনেকুৱা টপিক আহে ধৰি লওক GS1ত এবাউট আসামছ বায়'ডাইভাৰ্চিটি কমিউনিটি বেছড কনজাৰ্ভেশ্যন ৰোল অফ ইণ্ডিভিজুৱেলছ ইন হেৰিটেজ এণ্ড ইক'লজিকেল প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন তেনেকুৱা টাইপৰ টপিক যদি আহে তেনেকুৱা ৰিলেটেড টপিকত আমি তেওঁৰ বিষয়ে এজ এক্সাম্পলছ আমি লিখিব পাৰোঁ দেন GS3ত আমি এনভাইৰনমেণ্ট প্ৰটেকশ্যন ৱাইল্ড লাইফ কনজাৰ্ভেশ্যন হিউমেন ৱাইল্ড লাইফ কনফ্লিক্ট মিটিগেশ্যন ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট সেইবিলাক টপিকত আমি ইনক্লুড কৰিব পাৰোঁ এবাউট হাৰ দেন এছেজ আহিব পাৰে যে কনজাৰ্ভেশ্যন অফ বায়'ডাইভাৰ্চিটি এজ এ নেশ্যনেল প্ৰায়ৰিটি বা ৰোল অফ উইমেন ইন এনভাইৰনমেণ্ট প্ৰটেক্ট তেনেকুৱা টাইপৰ টপিক যদি আহে বা তেনেকুৱা টাইপৰ আমি যদি ডাইৰেক্টলি নাহিলেও যদি তেনেকুৱা ৰিলেটেড আমি কিবা লিখোঁ তাত আমি তাৰ বিষয়ে ইনক্লুড কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে that will make your answer more holistic then Assam specific answers আহিবই পাৰে কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক কনজাৰ্ভেশ্যনৰ ওপৰত আহিব পাৰে প্ৰটেকশ্যন অফ ওৱান হৰ্ন ৰাইন'চৰাছ সেইখিনি বস্তুটো আমি জানোৱেই যে কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তো মানে সদায় ইম্পৰ্টেণ্ট এইবোৰ টপিক চ' তেনেকুৱা টপিকত আহি গ'লে আমি তেওঁৰ বিষয়ে তেওঁৰ ইনিচিয়েটিভছখিনি তেওঁৰ এফৰ্টছখিনিৰ বিষয়ে মেনশ্যন কৰিব লাগিব ঠিক আছে মেইনছত আমি কেনেকৈ এপ্ৰ'চ কৰিম সেইখিনি মই দি দিছোঁ আৰু মডেল কুৱেশ্যন এণ্ড এনচাৰ সেইটো মডেল কুৱেশ্যনটো আছে সেইটো আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব এইটো মই ইমান হেৰি কৰি নিদিওঁ আৰু এতিয়া ইমান ডিছকাছ নকৰোঁ এইখিনি এবাৰ পঢ়ি ল'লে ধুনীয়াকৈ বুজি পাব ঠিক আছে এতিয়া আমি নেক্সট টপিকটোত আহোঁ নেক্সট টপিকটো হৈছে ডক্টৰ ৰভি কানন পায়োনিয়াৰ ইন কেঞ্চাৰ ট্ৰিটমেণ্ট এণ্ড ৰিচাৰ্চ So he is a renowned oncologist and cancer researcher from Assam who has significantly contributed to improving cancer care and awareness in the state. Okay, so cancer care and awareness or karne ta bahutkhini contribution dise ta he is a very renowned oncologist and cancer researcher from Assam. So he was recognized for his expertise in clinical oncology, cancer research and public health advocacy. So তেওঁকো ৰাষ্ট্ৰপতি ইনভাইটেড কৰা গৈছিলে ৰিপাব্লিক ডে এট হোম 2025ত এট ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱন ফৰ হিজ আউটষ্টেণ্ডিং ৱৰ্ক ইন মেডিচিন চ' হিজ ৱৰ্ক ডেমনষ্ট্ৰেটছ আছাম কণ্ট্ৰিবিউশ্যন টু এডভান্স হেল্থ কেয়াৰ ছাৰ্ভিচ এণ্ড মেডিকেল ৰিচাৰ্চ মেকিং হিম হাইলি ৰেলেভেণ্ট ফৰ APSC means in health governance and public welfare health governance public welfare related topic আহিলে তেওঁৰ বিষয়ে মেনশ্যন কৰাটো আমাৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় ঠিক আছে চ' তেওঁ আৰ্লি লাইফ এণ্ড এডুকেশ্যনৰ বিষয়ে ইয়াতে অলপ দিয়া আছে আপোনালোকে চাই ল'ব তেওঁ MBBS কৰিছিলে
স্পেচিয়েলাইজিং ট্ৰেইনিং ইন অনকলজি সেইখিনি কৰিছিলে সেইখিনি বস্তু চাই ল'ব মেজৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন ক্লিনিকেল এক্সেলেঞ্চ প্ৰভাইডেড স্পেচিয়েল কেঞ্চাৰ ট্ৰিটমেণ্ট তেওঁ প্ৰভাইড কৰিছে অসমত চ' যাতে মানে অসমৰ পেচেণ্টখিনি মানে বাহিৰত গৈ পেলাই ইমান ট্ৰিটমেণ্ট কৰাবলৈ দৰকাৰ নহয় কাৰণ চবৰ কাৰণে সেইটো পচিবলো নহয় দিয়কচোন যাতে বাহিৰত গৈ পেলাই ট্ৰিটমেণ্ট কৰাব পাৰে আৰু অসমত ভাল ট্ৰিটমেণ্ট এটা তেওঁ আনিছে ফৰ কেঞ্চাৰ চ' হুইচ ইজ এ বিগ good thing for Assam, right? So he implemented advanced treatment protocol including chemotherapy, radiotherapy and early detection program. Hekhini bostu teu anise. So research and innovation khetroto teu bahut contribute korise. Advocated for public health, preventive health care, prevention keneke koribo lage, early diagnosis sor karne, community education or karne about cancer risk jate mane bahut khini manhe prevent koribo pare ba bahut aware thakibo pare he knowledge khini manhor thake. Right, সেই বস্তুটোৰ কাৰণে তেওঁ এডভোকেট কৰিছে বহুতখিনি পাব্লিক হেল্থ এণ্ড কমিউনিটি এংগেজমেণ্ট তেওঁ এৱাৰনেছ কেম্পেইন ইন ৰুৰেল এণ্ড আৰ্বান এৰিয়াজত তেওঁ এৱাৰনেছ কেম্পেইন আনিছে অন কেঞ্চাৰ প্ৰিভেনশ্যন এণ্ড আৰ্লি ডিটেকশ্যন ৰাইট প্ৰিভেনশ্যন এণ্ড ডিটেকশ্যন আৰ্লি ডিটেকশ্যন ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট বিকজ দেৰি হৈ গ'লে কেঞ্চাৰ টাইপৰ ডিজিজেছবিলাক এনেকুৱা হৈ যায় যে মানে বহুত দিগদাৰ হৈ যায় ট্ৰিটমেণ্টটো বহুত বেছি কমপ্লিকেটেড হৈ যায় চ' আৰ্লি পিৰিয়ডত ডিটেক্ট হোৱাটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট চ' এইখিনি বস্তুৱে মানে আমাৰ অসমক বহুত হেল্প কৰিছে ৰাইট অসমৰ মানে পেচেণ্টছবিলাকক চ' হি ৱৰ্ক টু ইণ্টিগ্ৰেট মডাৰ্ণ অনকলজি প্ৰেক্টিচেছ উইথ এক্সেচিবল হেল্থ কেয়াৰ ইনিচিয়েটিভ ইম্প্ৰুভিং ট্ৰিটমেণ্ট আউটকাম মডাৰ্ণ অনকলজি প্ৰেক্টিচেছ তেওঁ আনিছে উইথ এক্সেচিবল হেল্থ কেয়াৰ ইনিচিয়েটিভ যাতে চবেই সেইখিনি বস্তু পায় সেইখিনি চ' ৰিকগনিশ্যন এণ্ড এৱাৰ্ডৰ ক্ষেত্ৰত আমি ৰিকগনাইজ এজ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিজনেল ফৰাম ফৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন টু মেডিকেল এডুকেশ্যন এণ্ড পেচেণ্ট কেয়াৰ আৰু তেওঁক ইনভাইট কৰা গৈছিল সেইটোতো মই ক'লোৱেই তেওঁ বেছিভাগ নিউজত আমি দেখা পাওঁ বিকজ হিজ ৰোল ইন ইম্প্ৰুভিং কেঞ্চাৰ কেয়াৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ইন আছাম মেকিং ট্ৰিটমেণ্ট এক্সেচিবল লোকেলি ইজ এ হিউজ নিউজ এণ্ড হিউজ এচিভমেণ্ট ফৰ আছ সেইটো কাৰণে তেওঁ নিউজত থাকে হি ৰিপ্ৰেজেণ্ট আছামছ প্ৰগ্ৰেছ ইন মেডিকেল ৰিচাৰ্চ পাব্লিক হেল্থ এডভকেচি এণ্ড হেল্থ কেয়াৰ গভাৰ্নেন্স চ' ৰিলেভেঞ্চ আমাৰ এনেকুৱা হয় অসম স্পেচিফিক হেল্থ কেয়াৰ ৰিলেটেড যদি আমাৰ আহে পাব্লিক এৱেৰনেছ ইনিচিয়েটিভ মেডিকেল ৰিচাৰ্চ তেনেকুৱা ৰিলেটেড টপিকত আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ ৰিলেটেড টু হেল্থ কেয়াৰ মষ্টলি যদি আহে পাব্লিক হেল্থ প্ৰগ্ৰামছ ৱেলফেয়াৰ স্কিমছ গভমেণ্টৰ ৱেলফেয়াৰ স্কিম হেল্থ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডিজিজ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন অফ হেল্থ কেয়াৰ ইনিচিয়েটিভ মানে হেল্থ কেয়াৰ ৰিলেটেড যদি কিবা টপিক আহে তাত আমি তেওঁৰ বিষয়ে এজ এক্সাম্পলছ আমি ধুনীয়াকৈ লিখি আহিব পাৰোঁ ঠিক আছে দেট এছেট আমাৰ আহিব পাৰে মডাৰ্ণ ৰোল অফ মেডিকেল প্ৰফেচনেলছ ইন আছাম ইন পাব্লিক হেল্থ এৱেৰনেছ হেল্থ এজ এ টুল ফৰ নেশ্যনেল ডেভেলপমেণ্ট এনেকুৱা টাইপৰ টপিক কেতিয়াবা আহিব পাৰে ঠিক আছে এইখিনি আৰু এইখিনি ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় কুৱেশ্যনটো মই ইয়াত দি দিছোঁ সেইটো চাই ল'ব এনচাৰ্ছ আৰু কুৱেশ্যন তাৰপিছত এটা লাষ্ট আমি চাইছোঁ আজিৰ লাষ্ট টপিক হ'ল হেমন্ত দত্তা দ্য পায়নিয়াৰ অফ আছামছ মোবাইল থিয়েটাৰ Hemanta Dutta was a legendary figure in Assamese mobile theatre, often credited with revolutionizing the state's performing arts scene. ঠিক আছে? So sadly he died recently. Because of that he was on news. So তেওঁ এজন Assamese mobile theatre এজন legendary figure আছিলে. তেওঁ revolutionize কৰিছিল বুলি কোৱা গৈছে the state's performing arts scene. Performing artৰ যোনটো scene সেইটো তেওঁ change কৰিছিল. সেইটো তেওঁ revolutionize কৰিছিলে. ঠিক আছে He was known for his innovative and theatrical productions that brought drama and culture to rural and urban Assam alike. তেওঁ innovative and theatrical production কৰিছিলে যোনটোৱে মানে urban and rural area সবতে আনিছিলে drama culture যোনটো এটা হেৰি আনিছিলে ঢৌটো আনিছিলে বুলি কৈছে His work made Assamese theatre accessible to the wide audience বহুত wide audienceক accessible কৰিছিলে Assamese theatre blending traditional storytelling with modern stagecraft ঠিক আছে সো তেওঁ এইটো ফিল্ডত বহুত বেছি কন্ট্ৰিবিউশন আছে সো আসামৰ কালচাৰ হেৰিটেজ আৰ্ট ফৰ্ম এণ্ড ৰিজনেল থিয়েটাৰ মুভমেণ্ট সেইবিলাক ৰিলেটেড যদি কিবা টপিকত আমি লিখোঁ তেওঁৰ বিষয়ে মেনশ্যন কৰাটো দৰকাৰ হৈ যায় ওকে তেওঁৰ বিষয়ে মেনশ্যন কৰিলে মানে ভাল হয় আৰ্লি লাইফ এণ্ড ট্ৰেইনিঙৰ বিষয়ে এইখিনি বস্তু চাই ল'ব develop an early interest in drama and performing arts সেখিনি বস্তু চাই ল'ব মই ইমানখিনি কৈ নিদিওঁ আৰু মেজৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যনটো এইটোৱে ৰিভলিউশ্যনাইজিং মোবাইল থিয়েটাৰ তেওঁ ৰিভলিউশ্যনাইজ কৰিছিল মোবাইল থিয়েটাৰ ঠিক আছে মানে এটা জেগাতে নহয় মানে বেলেগ বেলেগ জেগাত হয়গে মোবাইল হৈ থাকে ঘূৰি থাকে মানে This production brought high quality performances to rural and semi-urban areas. So rural and semi-urban areas ot তেওঁ গৈ সেইখিনি থিয়েটাৰ মোবাইল থিয়েটাৰখিনি আমি নিছিল
মেকিং থিয়েটাৰ এ মাছ কালচাৰেল এক্সপিৰিয়েঞ্চ য'ত যোনবিলাক বহুত জেগাত মানুহে মানে কেতিয়াও চাবই নাপাইছে থিয়েটাৰে ন সেইবোৰ বস্তুত তেওঁ মানে এটা ৱাইড অডিয়েঞ্চৰ মানে আগবঢ়াই নিছিলে মাছ অডিয়েঞ্চে মানে এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিব পাৰিছিলে কালচাৰেল এক্সপিৰিয়েঞ্চটো যোনটো এটা বিগ এচিভমেণ্ট হৈ যায় তেওঁৰ কাৰণে আৰু পপুলাৰ প্ৰডাকশ্যন যেনেকৈ সম্ৰাট ৰাজকুমাৰী টাইটেনিক ইণ্টিগ্ৰেটেড ছ'চিয়েল মেছেজ মাইথলজি এণ্ড কণ্টেম্পৰেৰী থিম এপিল টু both traditional and modern audiences. তেওঁ মণ্টৰশ্বিপ এণ্ড ইনষ্টিটিউচনেল কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আছিলে মেণ্টৰ্ড জেনেৰেশ্যনছ অফ এক্টাৰ্ছ তেওঁ বহুতখিনি জেনেৰেশ্যনছ অফ এক্টাৰ্ছ ডাইৰেক্টৰ্ছ এণ্ড টেকনিচিয়ানছক মেণ্টৰ কৰিছিলে হি ষ্ট্ৰেংথেন মোবাইল থিয়েটাৰ এজ এ প্ৰফেশ্যনেল এণ্ড ছাষ্টেইনেবল পাৰফৰ্মিং আৰ্ট ইনষ্টিটিউশ্যন কৰি দিছিলে ঠিক আছে widely acknowledged as a revolutionary figure in Assam mobile theatre তেওঁ হেতুৱে revolutionary figure বুলি কোৱা যায় তেওঁ বহুতখিনি চেঞ্জেছ আনিছিল থিয়েটাৰত বহুতখিনি ডেভেলপমেণ্ট আনিছিলে because of that he will be remembered forever and his death in 2025 prompted widespread media coverage honoring his contribution to Assamese culture so হেতু কাৰণে তেওঁ নিউজত আছিলে so হেতু ক্ষেত্ৰত আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় এবাৰ এক্সামৰ কাৰণে ঠিক আছে so এইখিনি দিছোঁ ইয়াত মই কিয় নিউজত আছিলে বুলি চেলিব্ৰেটেড লাইফলাইন কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আমি চেলিব্ৰেট কৰিছোঁ আমি পপুলাৰাইজ তেওঁ যোনটো মানে আছামিজ মোবাইল থিয়েটাৰ পপুলাৰাইজ কৰিবলৈ কাৰণে লাইফলং কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আছিলে সেইটো আমি এতিয়া চেলিব্ৰেট কৰিছোঁ তেওঁ হিজ লেগেচি হাইলাইট আছামছ ৰিচ পাৰফৰ্মিং আৰ্ট কালচাৰ এণ্ড ছাৰ্ভ এজ এ এক্সাম্পল ফৰ কালচাৰেল প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন এণ্ড প্ৰমোশ্যন চ' তেওঁ যোনখিনি লেগেচি সেইখিনিয়ে হাইলাইট কৰে অসমৰ পাৰফৰ্মিং আৰ্টছ এণ্ড কালচাৰখিনি আৰু সেইখিনিয়ে আমাৰ কালচাৰেল প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন এণ্ড প্ৰমোশ্যনত সহায় কৰিছে আৰু কৰি যাব আগলৈও APSC মেইনছৰ কাৰণে ধৰি লওক GS1ত যদি আহে আছাম কালচাৰেল হেৰিটেজ ফ'ক আৰ্ট থিয়েটাৰ তেনেকুৱা টাইপৰ টপিকত যদি আমাৰ আহে এজ এ মিডিয়াম অফ ছ'চিয়েল কমিউনিকেশ্যন তেনেকুৱা টাইপৰ টপিকত আমি ইনক্লুড কৰিব পাৰোঁ মডাৰ্ণ ট্ৰেডিশ্যনেল আৰ্ট ইন মডাৰ্ণ ছ'চাইটি ৰোল অফ পাৰফৰ্মিং আৰ্টছ ইন কালচাৰেল আইডেণ্টিটি তেনেকুৱা টাইপৰ টপিক যদি আহে তেতিয়া আমি তেওঁৰ বিষয়ে লিখিব পাৰোঁ তো তেওঁৰ বিষয়ে মানে ডাইৰেক্টলি আছাম স্পেচিফিক পেপাৰখনতো আহি যাব পাৰে ঠিক আছে ইয়াতো দিয়া আছে মডেল কুৱেশ্যন আপোনালোকে এইখিনিও চাই ল'ব চ' আজিৰ কাৰণে ইমানেই আছিলে আশা কৰোঁ আপোনালোকে ক্লাছটো ভাল পালে চ' আমি নেক্সট ক্লাছত আহিম আকৌ কিছুমান টপিক লৈ আহিম ইম্পৰ্টেণ্ট যোনখিনি হয় আমাৰ মেইনছৰ কাৰণে আপকামিং মেইনছৰ কাৰণে যিহেতুকে বেছিদিন নাই চ' ভালকৈ পঢ়ি থাকক প্ৰিপেৰেশ্যন ভালকৈ কৰি থাকক আমি নেক্সট ক্লাছত লগ পাম টিল দেন বাই বাই চি ইউ